آج آپ کو بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اس صلاۃ والسلام نے کس طرح ایک نوجوان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا، اور نہ صرف زندگی کو بدلا بلکہ اس امت کو ایک بہت بڑا نعت خوان دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عثمان پوڈ لاگس اور میں ہوں عثمان رضا قادری۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں جیسا کہ ہم اسی چینل سے مختلف قسم کے نعت خوان جن کی زندگی میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے ایز اے نعت خوان، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی زندگی کو آپ کے سامنے لائیں کہ ان کی زندگی کس طرح تبدیل ہوئی، وہ کس طرح نعت خوانی کی فیلڈ میں آئے، اس میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی کیا کنٹریبیوشن کی اس نعت خوانی کے فیلڈ میں۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ہم آپ تک پہنچائیں، مگر اس سے پہلے حسب معمول ایک ریکویسٹ۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی تگ و دو، ایک بڑی محنت، ایک بڑی کوشش شامل ہوتی ہے، اور ہماری یہ کوشش پایہ تکمیل تک پہنچ جاتی ہے جب آپ ہمارے اس چینل عثمان پوڈ لاگس کو سبسکرائب کر دیتے ہیں۔ ہمارے بہت سے ویورز ایسے بھی ہیں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پسند کر رہے ہوتے ہیں، مگر انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوتا۔ اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو جو بھی نئی ویڈیو آئے گی اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو فوری مل جائے گا۔ مگر آج جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، آج جس نعت خوان کا ہم ذکر کر رہے ہیں، بڑی چھوٹی عمر میں، اور ایک ایسا نعت خوان کہ جس نے صرف نعت خوانی نہیں کی بلکہ نعت خوانی کے مختلف محافل میں ایز اے آرگنائزر، اور ابھی تک سٹل ان کی یہ کوشش جاری ہے، ان کی یہ محنت جاری ہے، وہ نعت خوانی کی جو مختلف محافل ہوتی ہیں ایز اے آرگنائزر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ مگر جس شخصیت کا بالخصوص آج ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی ہی پیاری صورت، بڑی ہی پیاری آواز اور بڑے ہی پیارے کردار سے نوازا ہے، اور صرف یہی تک بات نہیں بلکہ بڑا ہی پیارا حسب و نسب بھی عطا کیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں بھی پیدا فرمایا، آپ سید فیملی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنے نانا کے ثنا خان بھی ہیں۔ جی ہاں، میری مراد الحاج سید فرقان قادری ہیں۔ فرقان قادری کی شخصیت اگر آپ نعت خوانی میں دیکھیں، ایک ایسا نعت خوان کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جس نے صحیح معنوں میں جو نعت خوانی کا پیک جسے ہم بولتے ہیں، جو پیک ایئرز تھے، اس کو انجوائے کیا، اور صرف انجوائے نہیں کیا بلکہ صحیح طریقے کے ساتھ اس دور میں نعت خوانی کی خدمت بھی کی۔ جی ہاں، الحاج سید فرقان قادری ایک ایسا بچہ 5-6 سال کی عمر میں گھر والوں نے جمعہ پڑھنے کے لیے بھیجا، اور جب جمعہ پڑھنے گئے، جمعہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو دوستوں نے کہہ دیا ابھی اویس رضا قادری آ رہے ہیں، وہ سلام پڑھیں گے۔ اب آپ کی کوئی شناسائی نہیں ہے الحاج اویس رضا قادری کون ہے، 5-6 سال کا ایک بچہ جو جمعہ پڑھنے گھر سے نکلا۔ مگر جب اویس رضا قادری آئے، جو کہ خود اس وقت 14-15 سال کے ایک نوجوان تھے، دبلے پتلے سے، جب انہوں نے آئے مائک پر اور یہ پڑھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو یہ الفاظ نہ جانے الحاج سید فرقان قادری کے دل پہ اثر کرتے گئے، اور پھر یہ دل کی دنیا ہی زیر و زبر ہو گئی کہ ایک انسان کی نعت کی طرف رغبت ہو گئی۔ اس لیے ہم آپ کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا علامہ صاحب جمعے کے بعد اعلان بھی کرتے ہیں کہ صلاۃ والسلام کی محفل میں مجلس میں لازمی شریک ہوں۔ یہ ایسی مجلس ہے صلاۃ والسلام کی جس کی بڑی ببرکات ہیں، اور سوچئے کہ وہ لوگ جنہوں نے الحاج سید فرقان قادری کو کہا تھا کہ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، ان کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ جہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہاں صلاۃ والسلام لازمی پڑھا کریں۔ اچھا، یہی سلسلہ اب صلاۃ والسلام سے شروع ہونے والا آگے جاری رہا، اور آپ چونکہ سید فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو سید عاجق فیملی کے زیر اہتمام برسوں سے، سالہ سال سے جو محافل نعت کا سلسلہ بالخصوص محرم الحرام میں جو 10 روزہ ہوتا تھا، تقریباً 50 60 70 سال سے یہ جاری ہے، اور اسی طرح آپ بھی اس میں شرکت کرتے۔ مگر جب نعت خوانی کا شوق مزید بڑھا تو آپ نے اس میں ایز اے نعت خوان بھی شرکت کرنا شروع کیا، اور یہ وہ ترقی کے منازل تھے جو آپ اپنے گلی محلے سے طے کرنا شروع ہو چکے تھے۔ آپ نے جو باقاعدہ بیعت تھی شاہ تراب الحق قادری، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ایسی اہل سنت میں کمال شخصیت کے آپ کے کیا کہنے، آپ نے ان سے اپنی بیعت بھی اختیار فرمائی، اور پھر اسی طرح دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور ڈیفرنٹ قسم کی تنظیمیں جو آپ کے اندر یہ عشق رسول کا پودا تھا اس کو پانی دیتی رہیں، اور آج دیکھتے ہی دیکھتے یہ پودا ایک تنا آور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ مگر الحاج سید فرقان قادری یہ وہ شخصیت ہیں، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں آپ کو عربی میں بھی ان کے کلام ملتے ہیں، آپ کو انگلش میں بھی کلام ملتے ہیں۔ جی ہاں، ہم یہ بھی کہتے چلیں الحاج سید فرقان قادری ان شخصیات میں سے تھے جنہوں نے عربی کلام کو بھی بہت زیادہ پڑھا، یا ابا زہرا، ڈیفرنٹ قسم کے طرح کے کلام وہ تھے جو آپ کے اس وقت البمز میں موجود ہیں۔ مگر یہ سارے معاملے کہاں سے آئے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ شریف گئے تو مدینہ شریف کی تو بہار ہی الگ ہے، مدینہ شریف میں پڑھنے کا ذوق ہی الگ ہے۔ مگر یہ جو ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ذکر والا دور چلا، ذکر والے دور میں الحاج اویس رضا قادری تو ایک ٹرینڈ سیٹر تھے جنہوں نے اس ساری چیز کو لے کر آگے بڑھے۔
मगर अगर हम उसी दौर में देखें तो अलहाज सैयद फुरकान कादरी की शख्सियत भी हमें उवैस रजा कादरी के साथ उनके ये समझे दस्त बाजू के तौर पर नजर आई। और उस दौर में जो एल्बम अलहाज सैयद फुरकान कादरी ने दिए, क्या ही कमाल के एल्बम थे, क्या ही इश्क रसूल में डूबी हुई वो आवाज थी और वो ज़ौक़ था जो आप उम्मत को मुंतकिल करते चले जा रहे थे। मगर ये वो लोग थे कि जिन्होंने अवाइल में जब जिक्र वाला सारा मामला हुआ, क्योंकि अरब में जो महफिल होती हैं, जो लोग वहाँ नात ख्वानी करते हैं, वो बाकायदा एक जिक्र के साथ, सुलझे हुए तरीके के साथ और बाअदब तरीके के साथ कर रहे होते हैं, जो कि इन लोगों ने आगे बढ़ाया। मगर ये जिक्र करते करते एक अलग ही सूरत इख्तियार कर गया, जिसको बाद में उलमा ने मना भी कर दिया। खैर, ये एक और टॉपिक है जिस पर हम इंशाल्लाह किसी और डॉक्यूमेंट्री में जरूर बात करेंगे। मगर आज अलहाज सैयद फुरकान कादरी के हवाले से बात करते चलें। अलहाज सैयद फुरकान कादरी ने नात की ये मनाजिल जो आप अलहाज उवैस रजा कादरी के साथ तय करते चले जा रहे थे, मुझे याद है एक वक्त वो भी हुआ करता था कि लोग कहा करते थे जहां उवैस रजा कादरी का वक्त मिलना मुश्किल है तो मुतबादिल के तौर पर अलहाज सैयद फुरकान कादरी को बुला लें। और यही वो वजह थी कि अलहाज सैयद फुरकान कादरी ने बेशतर दौरे कई ममालिक किए, अफ्रीका, बांग्लादेश, यूके, यूरोप, कई ममालिक में आप सरकार अलैहिस्सलाम की सना तौसीफ के डंके बजा चुके हैं। बल्कि आप खुद ही एक वाकया में कहते हैं कि जब आप बांग्लादेश के दौरे पर तशरीफ ले गए तो बंगला दौरे में आपने बंगला जुबान में एक नात पेश की जिसको बंगालियों ने बेहद सराहा। और सराहने का भी ये आलम था कि जब आप नात पढ़ने से निकलने लगे तो आपके नजदीक मद्दाहों का इतना हजूम था कि बाद में सिक्योरिटी को बुलाकर रास्ता क्लियर करवाना पड़ा। गर्ज ये कि वो लोग थे जिन्होंने सही तरीके के साथ नात ख्वानी को पढ़ा भी, नात ख्वानी के माहौल को एंजॉय भी किया। मगर सिर्फ एंजॉय नहीं किया, आप उम्मत को वो कलाम देंगे कि जो शायद आज भी 20 साल बाद, 25 साल बाद जब बोलते हैं और एक किस्म के आपके सारी रूह को तरोताजा कर दिया करते हैं। जी हाँ, आज भी जब रबीउल अव्वल का चांद नजर आता है तो एक नारा जरूर आपके ज़हन में आता है, और वो क्या है? सोहना आया ते सज गए ने गलियां बाजार, सोहना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। ये वाला कलाम भी जो है आपको अलहाज सैयद फुरकान कादरी की आवाज में सुनाई देता है। और फिर आजकल बहुत ही मशहूर जमाना कलाम जिसको आपने सुना भी होगा और डिफरेंट बहुत से नात ख्वानों ने इसको पढ़ा भी, कादरी आस्ताना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे, ये भी अलहाज सैयद फुरकान कादरी का पढ़ा हुआ कलाम है। मगर ये सारे मामले सिर्फ नात ख्वानी की फील्ड तक या नात ख्वानी के स्टेज तक मौजूद नहीं है। अगर आप हकीकी मायनों में अलहाज सैयद फुरकान कादरी की जिंदगी का मुताला भी करें, आपने अपनी ये सारे मामलात अपनी आने वाली नई नस्ल में भी आगे उसको मुंतकिल करने की कोशिश की। और यही वजह है कि आज आपके 3 बच्चे माशाअल्लाह दर्स निज़ामी कर रहे हैं, दर्स निज़ामी पढ़ रहे हैं। और लोग जानते हैं दर्स निज़ामी वो निसाब है, वो सब्जेक्ट है, वो सिलेबस है कि जो बच्चे को आलम दीन बनाता है। कितनी प्यारी बात है कि आज हम देखें कि वो लोग भी जो मजहबी सोच रखते हैं, बाज़ औक़ात अपनी औलाद के हवाले से उनका मजहबी ज़हन नहीं होता, वो अपनी औलाद के हवाले से ये कह रहे होते हैं यार ये इस तरफ ना, ये किसी और तरफ ही निकल जाए। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि वालिद जिस फील्ड को लेकर चल रहे हैं, बच्चे उससे आगे निकलने की कोशिश करें। तो हम तो यही कहते हैं नात ख्वानी बहुत अच्छा है, मगर नात ख्वानी के साथ साथ अगर बच्चा आलम दीन होगा तो उसके तो क्या ही कमालात होंगे। तो यही वजह है कि आज हम देखते हैं कि अलहाज सैयद फुरकान कादरी ने भी अपनी नस्ल को इसी रंग में रंगने की कोशिश की, इसी ढंग में ढंगने की कोशिश की। और आज आपके बच्चे 3 जो हैं वो दर्स निज़ामी की तालीम हासिल करते चले जा रहे हैं। और यही हम आपको ज़हन भी दे रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हम ये देख रहे होते हैं कि एक नात ख्वान है, बड़ी अच्छी गाड़ी है, बड़े मामलात हैं, उसकी फैमिली इंजॉय कर रही होगी ये वो। मगर अगर आप उसी फील्ड में रहकर अपने बच्चों को भी उसी अपने तरीके में डाल रहे हैं तो शायद ये भी आपका एक बहुत बड़ा समर है, बहुत बड़ी कुर्बानी है और बहुत बड़ा रिवॉर्ड है जो आपको कुदरत की तरफ से मिल रहा है कि आपका बच्चा भी उसी लाइन पर चल रहा है या कुदरत उसको उसी लाइन पर डाल रही है। तो मैं यहाँ उन वालिदैन से भी ये गुजारिश करूंगा जो खुद नात ख्वान है, हमारे सिलसिले को देख रहे होते हैं, अपने बच्चों की भी फिक्र कीजिए। बाज़ औक़ात हमारे लिए ये भी ताना बन जाता है कि एक बंदा बड़ा नेक है, एक बंदा सफ़े अव्वल का नमाजी है, मगर उसका बच्चा फलां गलत काम कर रहा है, तो ये भी आपके पूरे कैरियर को, आपके पूरे स्टेटस को तबाह कर रहा होता है। अपने बच्चों पर भी बिलखुसूस तवज्जो दीजिए। और ये वो लोग हैं जो हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज में अपने कवर करते चले जा रहे हैं कि जो देखें अपने साथ साथ अपनी आगे जनरेशन को भी, अलहाज ताहिर कादरी, गुलाम मुस्तफा कादरी, इसी तरह अलहाज सैयद फुरकान कादरी, आप देखें कि बच्चों में भी आलम दीन पैदा हो रहे हैं, इनकी जनरेशन में भी आलम दीन पैदा हो रहे हैं। और यही वजह है कि हम इनको डिस्कस भी कर रहे होते हैं, वरना ना ही तो हम किसी के पे रोल पर होते हैं और ना ही हमें कोई पे कर रहा होता है। मगर हमारी ये कोशिश होती है कि नात ख्वानी में जिन लोगों ने नात की खिदमत की, हम ज़रूर लोगों के सामने उनकी तारीफ भी करें, उनका ज़िंदगी के मामलात भी रखें, ताकि लोग जो नात ख्वानी से मोहब्बत करने वाले हैं, नात ख्वानों से मोहब्बत करने वाले हैं, वो भी अपने बच्चों को इन्हीं सतूर पर ढालने में कामयाब हो जाएं। आज का ये हमारा सिलसिला आपको कैसे लगा? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। नई किस शख्सियत के बारे में आप जानना चाहते हैं, इंशाल्लाह वो भी आप हमें फीडबैक देंगे तो ज़रूर हम उनकी ज़िंदगी को भी कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला मेरा आपका सबका हामी और नासिर हो। नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। वस्सलाम वाल इकराम।